ہر شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہر شخص پر صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ جو نصاب کا مالک ہے اس پر صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر میں نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، حولان حول ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، پھر اس نصاب پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ نصاب کا مالک ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے جب نصاب اس کے پاس 1 سال رہے، حولان حول ہو جائے تب زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ بس صدقہ فطر کا ایک نصاب ہے اور ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ چھوٹا نصاب کہلاتا ہے، اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے بڑا نصاب کہلاتا ہے۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں یہ جو چھوٹا نصاب ہے اسے قدرت ممکنہ والا نصاب کہتے ہیں، یعنی وہ نصاب جس کی وجہ سے آدمی کے لیے حکم شرعی پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے، قدرت ممکنہ۔ اور بڑا جو نصاب ہے زکوٰۃ والا وہ قدرت میسرہ والا نصاب کہلاتا ہے، یعنی وہ نصاب کے جس سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ 2 نصاب ہیں، ایک بڑا نصاب ہے، ایک چھوٹا نصاب ہے۔ چھوٹے نصاب کے ساتھ 5 احکام متعلق ہیں اور بڑے نصاب کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں۔ میں وہ دونوں نصاب آپ کو بتلاتا ہوں، اسے لوگ عام طور پر ان نصابوں کو نہ جانتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ جاننی چاہیے کہ نصاب میں چاندی کا نصاب معتبر ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 200 درہم۔ 200 درہم کے ہوتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، اب وہ 52.5 تولہ چاندی والا زمانہ بھی گیا، اب ہیں 612 گرام چاندی۔ 612 گرام چاندی یا اس کی جو قیمت ہے وہ ہے نصاب۔ یہ بنیادی نصاب یہ ہے 52.5 تولہ چاندی، یعنی 612 گرام چاندی کی جو بھی قیمت ہے، یہ چاندی ہو یا اس چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے بقدر روپے ہوں، تو یہ بنیادی نصاب ہے۔ سونے کا نصاب الگ ہے یا وہ محمول ہے چاندی کے نصاب پر۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ سونے کا کوئی الگ نصاب نہیں ہے، سونے کا نصاب چاندی کے نصاب پر محمول ہے۔ اور شاہ صاحب ہی کی یہ رائے نہیں ہے، متقدمین میں 3 4 5 آدمی بڑے لوگ گزرے ہیں، ائمہ 4 میں سے نہیں ہیں، دوسرے بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سونے کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے کے نصاب کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں، لہذا اصل نصاب تو چاندی کا نصاب ہے۔ لہذا 612 گرام چاندی کے بقدر مان لو کہ آج کل 612 گرام چاندی کی قیمت ہے 35-40 ہزار روپے، بس یہ 40,000 روپے یہ نصاب ہے۔ بس اگر کسی کے پاس میں 1 تولہ سونا ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا، کیونکہ 1 تولہ سونے کی قیمت 40,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونے کا نصاب، یہ فقہا کی رائے ہے، چاروں ائمہ کی رائے یہ ہے کہ سونے کا نصاب یہ ہے اور چاندی کا نصاب یہ ہے۔ 7.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اور 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام اور تھوڑا سا اوپر 0.15 اوپر، اتنا سونا ہو یا اس کی قیمت ہو، کہ 2 نصاب الگ الگ ہیں۔ اور سونے کے بارے میں، جو سونے کے نصاب کے بارے میں 3 حدیثیں ہیں، اور وہ تینوں حدیثیں قابل استدلال ہیں، ان میں کوئی خاص کمزوری نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ کی شرح میں نے لکھی ہے، رحمت اللہ الواسعہ، اس شرح میں وہ تینوں حدیثیں میں نے بیان کی ہیں۔ فقہا ان حدیثوں کی وجہ سے سونے کا نصاب الگ کرتے ہیں، چاندی کا نصاب الگ کرتے ہیں۔ لیکن پھر فقہا کے یہاں بھی
अगर थोड़ा चांदी है और थोड़ा सोना है तो फिर दोनों को मिलाते हैं और फिर चांदी के निसाब का एतबार करते हैं। एक तरफ तो दोनों को अलग अलग भी मानते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हो तो मिला करके चांदी के निसाब का एतबार करते हैं। तो ये खरबता है, दो तरफ का मसला है। बहरहाल उसको रहने दो, ये फुक़हा किराम के मसले हैं, उनको रहने दो। हम तो जो मुक़ल्लिद हैं, लिहाजा हमारे इमाम का जो मजहब है वो ये है कि सोने का कोई अलग निसाब नहीं है, सोना चांदी का एक निसाब है और सोना चांदी पर महमूल है। और सिर्फ किसी के पास सोना है तो फिर सोने का निसाब अलग है, लेकिन थोड़ा सोना और थोड़ा चांदी है तो फिर सोने का निसाब अलग नहीं है। सोना चांदी की कीमत मिला करके चांदी के निसाब को देखेंगे। और अगर किसी के पास में सिर्फ सोना है तो फिर 7.5 तोला सोना होंगे तब साहिब निसाब होगा। किसी के पास सिर्फ चांदी है तो फिर जब 612 ग्राम चांदी होगी तब वो साहिब निसाब होगा। मैं तो इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ा निसाब है, ज़कात वाला निसाब है, ये 4 चीजों से बनता है। ऊंट, भेड़ बकरियां और गायें भैंसें और सोना चांदी करेंसी और अमवाले तिजारत, ये चारों एक हैं। सोना चांदी करेंसी और अमवाले तिजारत, तिजारत का गुड्स, बिजनेस गुड्स, कोई भी बिजनेस गुड्स है, चाहे मिट्टी बेचता है, तो ये 4 चीजों से ज़कात का निसाब बनता है। अगर किसी के पास ये चारों जिनसे अलग अलग हैं, इनको मिलाएंगे नहीं। अगर 5 ऊंट हैं तो साहिब निसाब है। ऊंट है या ऊंटनियां हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, अगर सिर्फ बच्चे हैं तो नहीं, बल्कि उनमें कम से कम एक बड़ा होना चाहिए। बहरहाल 5 ऊंट निसाब हैं और उस 5 ऊंट के अगर किसी के पास है तो उसमें एक बकरी वाजिब होती है। फिर उसके बाद में फिर आगे मसला है। गायें भैंसे अगर किसी के पास है और वो सायमा है, जंगल में चरती हैं, जैसे कि बहुत से लोग गायें पालते हैं, वो दिन भर जंगल में चराते रहते हैं, उनके घर खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे ही गाय भैंसे जंगल में चरती हैं पूरा साल या साल का बेशतर हिस्सा, और वो गायें भैंसे रखी गई हैं बच्चे हासिल करने के लिए और ज़वाइद व फ़वाइद दूध हासिल करने के लिए। तो उनका छोटा रेवड़ है 30 गायों का, भैंसों का। गायें भैंसे एक हैं और गायें भैंसे दोनों को मिला करके गिनेंगे 30 अगर हैं, छोटे बड़े भी सब उसमें एक कम से कम एक बड़ा होना चाहिए। सारे छोटे बच्चे हैं तो वो निसाब नहीं बनेगा। तो अगर 30 गायें भैंसे हैं तो अब ये निसाब है, उसमें फिर 1 साला बच्चा वाजिब होगा, चाहे मुज़क्कर बच्चा दो या मुअन्नस बच्चा दो। और बकरियों का छोटा रेवड़ बनाया है 40 बकरियों का। इसमें भी भेड़ बकरियां एक हैं, भेड़ यानी बालों वाले जो हैं वो, और जो ऊन वाले हैं ये सब भेड़ बकरियां एक हैं। छोटे बड़े भी सबको एक साथ गिनेंगे, एक कम से कम बड़ा अंदर होना चाहिए, सारे बच्चे न हो। ऐसे भेड़ बकरियों का रेवड़ 40 का है, 40 बकरियां हैं उसके पास, तो उसके पास एक उस पर हौला ने हौल हो जाए, 1 साल गुजर जाए तो फिर उसमें से एक बकरी लेंगे, ऐसी एक बकरी जिसकी कुर्बानी हो सके, यानी 1 साला उम्र की बकरी लेंगे। और ये तीनों अलग अलग हैं। अगर किसी के पास 4 ऊंट हैं और 20 गायें हैं तो इनको नहीं मिलाएंगे, वो साहिब निसाब नहीं है। किसी के पास में 4 ऊंट हैं, 20 गायें हैं, 25 बकरियां हैं तो इनको आपस में नहीं मिलाएंगे। ये सब तीनों अलग अलग हैं। और चौथी चीज है सोना चांदी करेंसी और अमवाले तिजारत। ये चारों चीजें एक हैं, इनको मिलाया जाएगा। ये चारों चीजें मिल करके अगर सिर्फ चांदी है तो 612 ग्राम निसाब है, सिर्फ सोना है तो 87 ग्राम उसका निसाब है। लेकिन थोड़ी चांदी, थोड़ा सोना, थोड़े रुपए, थोड़ा तिजारती सामान है तो फिर सब की कीमत लगा करके लिस्ट बना कर देखेंगे, अगर 612 ग्राम चांदी के बकद्र उस हो गया तो साहिब निसाब बन गया। ये जो बड़ा निसाब है, इस बड़े निसाब के साथ 6 अहकाम मुताल्लिक हैं।
और एक दूसरा छोटा निसाब है। छोटे निसाब में जरूरियात जिंदगी को अलग करो, उसके अलावा जितनी बेजरूरत चीजें हैं सबकी कीमत लगा करके देखेंगे कि 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। सब चीजें गिनी जाएंगी। एक औरत है, उसके पास में 5, 6, 7, 8 जोड़े तो सिले हुए हैं और वो पहनती है कभी कभी, और उसके अलावा पूरा बक्स भरा हुआ है, उसमें जोड़े रखे हुए हैं, उसको सिले भी नहीं अभी। तो ये जो जायद कपड़े हैं ये भी निसाब में गिने जाएंगे, उनकी कीमत भी निसाब में गिनी जाएगी। घर में बर्तन है, बहुत से बर्तन है जिसको कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। बाद पुराने जमाने के बर्तन रखे हुए साल भर में कभी इस्तेमाल नहीं होते, वो बर्तन भी गिने जाएंगे। इसी तरीके पर मकान है, तो मकान रहने के बकद्र खुद रहना हो, जानवर हो उनके लिए मकान रखो, ये तो मुस्तस्ना है। उसके अलावा जो मकान है चाहे तो खाली पड़े हों या किराए पर दिए हों, उनकी कीमत भी निसाब में लगेगी। वो जो किराए पर दे रखे हैं, अगर उस किराए से उसका घर चलता है तो फिर जितना मकान के किराए से घर चल रहा वो तो जरूरत में है, लेकिन जो घर चलने के लिए जिनका किराया जरूरी नहीं है, वो मकान जो किराए पर दिए गए हैं उनकी कीमत भी निसाब में लगेगी। इसी तरह से एक आदमी के पास जमीन है, तो इतनी जमीन के जिससे फैमिली का गुजारा हो सकता है उतनी जमीन को तो एक्सेप्ट करो। उसके से जायद जमीन है तो वो जमीन भी कीमत लगकर निसाब में लगेगी। यहाँ मुफ्ती साहिबान जरूरियात जिंदगी में मोबाइल को नहीं लेते। बाद मोबाइल 25, 30, 50 हजार के होते हैं, वो कहते हैं ये जरूरत से जायद है। वो लोग कार को भी जरूरियात में नहीं लेते। कार शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में तो कार जरूरी है, लेकिन देहातों में क्या जरूरी है? बस एक आदमी के पास कार है तो वो जरूरियात में से उसको नहीं लेते हैं। इसी तरीके पर टीवी को भी जरूरियात में नहीं शुमार करते। वो मुफ्ती कहते हैं कि इन सब की कीमतें लगाओ और निसाब में लगेंगे और वो छोटे निसाब का मालिक बनेगा। लेकिन मैं इसमें जरा तवज्जो बरतता हूँ कि ये जो टीवी है ये शहरों के अंदर जरूरी सी हो गई है, क्योंकि अगर टीवी घर में नहीं होगी तो बच्चे भी दूसरे घरों में जाएंगे और आवारा होते हैं। कार, अगरचे देहात में कार की जरूरत नहीं है मगर कार भी चाहिए। इसी तरह से आजकल मोबाइल जो है दुनिया के अहवाल से वाकिफ होने के लिए मोबाइल भी जरूरी है, तो चलो इसे मुस्तस्ना करो। लेकिन ये औरत के बेसिले कपड़े रखे हैं, ये जरूरत में नहीं है। जितने कपड़े उसने सिए हैं और पहन रही है वो जरूरत में है, और जो ससुराल से मिले हुए हैं या मैके से मिले हुए जोड़े हैं जो अभी तक सिए ही नहीं है वो जरूरत से जायद हैं, उसकी कीमत लगकर निसाब में आएगी। बहरहाल हमारे घरों में पुराने जमाने के बर्तन रखे हुए होते हैं, बड़े बड़े बर्तन तांबे के, पीतल के रखे होते हैं, कभी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं होते। ये सब जरूरत से जायद है। ये सब चीजें कीमत लग करके मकान अगर उसका किराया, घर के खर्चे के लिए किराया जरूरी है तो उतने मकान जो किराए पर उठाए हैं वो तो जरूरत में है, लेकिन उससे जायद है जिसके पैसे किराया आकर बैलेंस होता है तो वो मकान जो किराए पर उठा रखे वो भी जरूरत से जायद है। इसी तरह से जमीन, इतनी जमीन के जिसकी आमदनी घर की जरूरत के लिए है वो तो मुस्तस्ना है, बाकी जायज जमीन है तो वो भी उसी में। पहले लोगों के पास जायज जमीनें होती थी, अब तो कहाँ रही लोगों के पास जायज जमीनें। अब तो 48 एकड़ जमीन एक आदमी के पास रह सकती है, आगे रह ही नहीं सकती है। और इतनी जमीन तो घर चलाने के लिए, छोटी फैमिली के चलाने के लिए जरूरी होती है। बहरहाल मैं कह रहा था कि जो छोटा निसाब है, ये छोटे निसाब में फर्स्ट नीड यानी बुनियादी जरूरतें जिसके जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है उनको अलग कर लो। उसके अलावा बुनियादी जरूरियात, हाजात असलिया से जायद जितनी चीजें हैं उन सब की कीमत लगाओ।
اور وہ قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو وہ چھوٹے نصاب کا مالک ہو گیا. اور اس چھوٹے نصاب پر ہولان ہول ضروری نہیں، سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جو چھوٹے نصاب کا مالک ہو گیا اس پر 5 احکام ہیں. ایک، اس پر صدقہ فطر واجب ہے. صاحب نصاب ہو گیا، چھوٹا نصاب کا مالک ہو گیا تو چاہے سال نہ گزرا ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. دوسرا، اس پر قربانی واجب ہے. تیسرا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. جب تیرے پاس ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں تو زکوٰۃ کیوں لے رہا ہے؟ زکوٰۃ کو لینا حرام ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور تیسرے اور چوتھے، حج فرض ہے. ضرورت سے اپنے گھر کے خرچے سے زائد زمینیں ہیں یا مکان ہیں تو بیچ کر کے حج میں جاؤ، حج فرض ہے. اور 5واں حکم ہے کہ ددیال میں یا ننیال میں تو 2 خاندان نکل گئے، سسرال نکل گیا اور دودھ پینے کا رشتہ نکل گیا. ددیال اور ننیال، ان 2 خاندانوں میں جو محرم ہیں یعنی جن سے نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، وہ اگر غریب ہیں اور ان کو معذور ہے اور ان کے پاس کوئی شکل کمانے کی گزارے کے نہیں ہے، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، نابینا ہے، تو پھر ان کا خرچہ اس صاحب نصاب پر واجب ہے کہ اس کا خرچہ دو. اس کو لوگ جانتے ہی نہیں. ددیال میں کوئی بھی ہو، ننیال میں کوئی بھی ہو، لیکن وہ محرم ہو جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور وہ غریب ہو اور معذور ہو اور کمانے کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کا خرچہ اس صاحب نصاب پر فرض ہے. یہ 5 احکام چھوٹے نصاب سے متعلق ہے. جو بھی چھوٹے نصاب کا مالک ہے اور اس پر ہولان ہول بھی ضروری نہیں ہے، چھوٹے نصاب کا مالک ہوا تو صدقہ فطر ادا کرو، قربانی ادا کرو. زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہو، حج فرض ہو گیا، حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوتا ہے. زمین بیچ کر مکان زائد زمین بیچ کر زائد مکان بیچ کر اگر حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوتا ہے. اسی طرح سے ذی رحم محرم ددیالی یا ننیالی ذی رحم محرم ہو اور معذور ہو اور وہ کمانے کی اس کے لیے اندر استطاعت نہ ہو تو اس کا خرچہ فرض ہے. اس کا خرچہ اس کو صاحب نصاب کو دینا پڑے گا. یہ 5 احکام تو اس چھوٹے نصاب سے متعلق ہیں. اس چھوٹے نصاب کا جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور بڑا جو نصاب ہے جو اونٹوں سے بنتا ہے یا بکریوں سے بھیڑ بکریوں سے بنتا ہے یا گایوں بھینسوں سے بنتا ہے یا سونا چاندی کرنسی اور اموال تجارت سے بنتا ہے، اس سے جو نصاب بنتا ہے اس پر یہ 5 احکام تو ہے ہی. 6واں حکم یہ ہے کہ جب سال پورا گزر جائے اور 1 سال تک تمہارے پاس یہ نصاب رہے تو اب جو مقررہ جو زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں مقررہ زکوٰۃ ہے 5 اونٹ میں 1 بکری، گایوں بھینسوں میں 30 میں ایک سالہ بچہ، اور بکریوں میں 40 بکریوں میں 1 بکری. اور یہ جو 4 چیزیں ہیں سونا چاندی اموال تجارت اور کرنسی، ان میں 40واں یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرو. یہ کب ہے؟ اس کے لیے سال گزر جائے، یہ نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں پورا سال اس کے پاس نصاب رہے. نصاب میں سے زائد گھٹتا بڑھتا رہا اس کا اعتبار نہیں، لیکن نصاب کم نہیں ہو جانا چاہیے. اگر اس نصاب میں بھی گھٹ گیا سال کے بیچ میں تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے. پھر جب دوبارہ نصاب مکمل ہوگا تب سے سال پورا گنا جائے گا. اور اگر نصاب سے زائد گھٹتا بڑھتا رہا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نصاب اس کے پاس رہنا چاہیے. پورا سال مکمل نصاب اس کے پاس رہ جائے تو اس کے پاس میں وہ 5 احکام تو ہیں ہی، ان 5 احکام کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے.